पंजाबी यूनियन ते पंजाबी जुबान तहरीक दी छतर छावें एक उच्च पद्धरी इकट्ठ दा आर पंजाब हाउस विच कीता गया, जिदे विच अजोके वेले दियां वड्डियां इलमी हस्तियां रलत कीती ते विचार वटांदरा भी कीता। इस मौके उत्ते किताबां तारीख मदीना, लाहौरनामा ते शरकपुर शरीफनामा ते मुकामाते शेरे रब्बानी दी मुख विखाली भी हुई ते इन्हां दे मौजूआत, फिक्र ते समाजी असरात दा भी जायजा लिया गया। इस इकट्ठ दी प्रधानगी हजरत साहबजादा मियां जलील अहमद शरकपुरी होरां कीती ते उचेचे परौणे मुदस्सर इकबाल भट्ट, चौधरी इलियास कुमन ते मियां अब्दुल वहीद सन। गलबात दे सैशन विच आख्या गया कि हर वेले दा अक्स अदब विच विखाली दिंदा है। साडे लिखारियां ए फर्ज पूरी जिम्मेदारी नाल निभाया है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਾਗ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਮੀਰ ਸ਼ੋਹਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जोश में नहीं हूँ, मैं होश के अंदर हूँ। इस तरह की किताब तुसी पहली दफा वेखोगे ते मेरी तकरीर भी पंजाबी पहली दफा ही सुनोगे। ते दूसरी गल है कि जे बाबा जी शेरे रब्बानी ते हाजी अब्दुल खालिक साहब रहमत दामल कातिम लालिया ने बाबा जी शेर बाई रहमतुल्लाह अलैह ते इनकी किताब लिखी है, जिवें उन्होंने कोल बैठे वही सुनते रहे, सारा कुछ करते रहे। हजरत मियाँ जलील अहमद साहब दामल कातिम लालिया तशरीफ फरमा है, आसाने ते ढेरों किताबां आपदे सवाने लिखी गई होएगी, मगर मैं इस तरह की पहली दफा इस तरह की पहली दफा और कमाल की चीज आई है। उन्होंने आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीना तशरीफ आवरी से लेकर आज के मदीने तक पहुंचा के छोड़ा। जैसे उंगली पकड़ कर लेकर जाते ना, आओ जब मेरे आका मदीना में दाखिल हुए थे, वहां से लेकर चलते हैं और आज रियाजुल जन्ना में बिठाकर आपको छोड़ते हैं। और इन्होंने जो कुछ दो तीन चीजें ऐसी भी हैं जो एक जुमला सफ़ा नंबर 402 पर ये लिखते हैं, इन्हीं की जुबानी फरमाते हैं, मदीना तैयबा की हर गली, हर वादी, उसके बुलंदोबाला पहाड़, उसकी तारीखी मसाजिद, उसके मुतबर्रक कुएं, गज़ के हरम पाक का चप्पा चप्पा, या इसके मुजाफात से ना कभी सरफे नज़र किया जा सकता है, ना कभी होगा। जो मोमिन होगा वो सरफे नज़र कर नहीं सकता, उसकी तो जिंदगी मदीना मदीना है। अच्छा, यहाँ पर एक आखिरी बात करता चलूँ कि 16 अबवाब में 2 अबवाब ऐसे हैं, जैसे जिहाद और मकतूब वाला बाब। इस सूरत नू ए मैं जाना खा, जाना के जान जहां आखा, सच आखा के तेरा बदी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया अज, सिख मित्रा दिवदेरिए, क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए। पीर फकीर ते इत्थे बड़े ही ने, मगर हजरत दादा गंज बख्शा जवेरी रहमतुल्लाह अलैह दा जिक्र है, शाह नैद कादरी दा, मीरा हुसैन लंजानी साहब हो गए ते हजरत माधो लाल हुसैन, इन्हां दे कुछ मैं पा के ते एक नाम बन गया, मैं किताब लिखी। ते अज मैनू इन्नी खुशी है कि एडे एडे वड्डे बंदे आए ने, मैं उन्हां दी ज़ियारत कर रहा वां। अल्लाह पाक तुहानू लंबियां उमरां देवे, सेहत वालियां, ते पंजाबी दा डंका वजदा रवे। माशाअल्लाह जी। साडे कोल मुदस्सर भट्ट होरी जिहड़े ने और चौधरी मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब, इन्हां ने अपनियां कमाइयां, अपनियां जानां वक्फ कर दित्तियां ने पंजाबी अदब लई। ते भट्ट साहब होरां ने ते जी सहाफत इन्हां जिहड़ी ओह पंजाबी विच कीती है। आपदी अखबार है जिहड़ी भुलेखा बड़े अरसे तो छप रही है, फिर दूजियां अखबारां नालों 4 रंगी हुई है। चौधरी मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब होरां ने पूरी दुनिया का जी चक्कर लाया है, जिथे जिथे पंजाबी हैगे हन उत्थे जाके उन्होंने हौसला अफजाई की है। ते अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र लंबी करे, सेहत वाली करे। मारे आनू सीने लाया, मेहरबानी सोनिया,
کربلا کے خیر پایا مہربانی سونیا کربلا کے خیر پایا ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਭਾਰੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਵਸ਼ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਸਾਰਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੁੱਬਲ ਵਤਨੀ ਵੀ ਐਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ और कौम परस्ती भी नजर नहीं आती, खुद गर्जी ज्यादा नजर आती है। आज की इस महफिल में बड़े सजादा नशी हैं, मियां जलील साहब बड़े नेकों की औलाद हैं और मुदस्सर भट्ट साहब औलिया कराम के आशिक हैं। आपको ये मैं इस मौके पर ज़्यादा ये खुशी का मुकाम है कि आज मुबाहला, ईद मुबाहला है। आज का दिन वो है, वो जंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीती जिसमें कोई तलवार इस्तेमाल न की गई। आज मुबाला है जब ईसाई नजरान के सरकार की बातें नहीं मानते थे तो तय हुआ कि चलो मुबाला करते हैं। आज का वो दिन है जब कुरान में आया फ़कुल तालू नदू अबनाना वअबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहिल काज़िबीन। ऐ हबीब इन्हें कह दे, ये अपने बच्चों को ले आए तुम अपनों, ये अपनी औरतों को ले आए तुम अपनी को, ये अपने नफूस को ले आए तुम अपने को, और सरकार चले हुस्नैन करीमैन सरकार फातिमा और मौला कायनात हज़रत अली के साथ। जब उनके सरदार आकब ने, पादरियों ने, यहूदियों ने ये नूरानी शक्लें देखी तो उन्होंने कहा आज अगर इनके हाथ बदुआ के लिए उठ गए तो तुम्हारा ज़िंदगी में नामो निशान न रहेगा। और उन्होंने हजूर को जजिया देना कबूल कर लिया। ये बाबरकत दिन है, मुबारक का दिन है। अल्लाह ताला इस दिन की भी आपको मुबारक दे। किताब लिखन दा सबसे पहले जिहड़ा सहाबा इकराम ने कीता, फिर तबाइन ने कीता, फिर तबाइन ने कीता। इस तरह चलदियां चलदियां साडे बर्रे सगीर दे विच सब तो ज्यादा जिहड़ी मदीना तैयबा दी तारीख मकबूल हुई वो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह दी तारीख मदीना। लेकिन ये जिहड़ी तारीख मदीना ये ऐसे सादा अल्फाज दे विच तरतीब दिती गई है जिथे आम कारी भी इस तो बेहतर इस्तिफादा हासिल कर सकता है। और ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ਨੇ ਕਿ क्या दुनिया ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਕਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਮਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਤੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 16 ਅਬਵਾਬ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 770 ਸਫਾਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, पौने 800 सफात ते
ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਫਹਿਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਕਸਰੀਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਡੱਚ ਦਾ, ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਅਜੀਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਅਸਲ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ तमाम तालीमात ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਰਕਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ तमाम ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੀਰਾਨੇ ਉਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਕਰੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 41 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 148 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜ ਗਿਆ, 20 ਲੱਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫੁਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਲੀ ਕੈਸਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਬੱਟ, ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ, ਲਾਹੌਰ।